लॉरेन्स डिसोजा पहिलो अध्यक्ष आणि उपक्रमांचा आईवण डिसोजा सर आणि दयाकर मुखार्य आपली वेदी स्वीकार करतात. आज आमच्या समुदाय सरकार गव्हर्नमेंटच्या सवलती विषयात माहिती कार्यक्रम या कार्यात आमच्या मध्ये आज अभ्यासात आमच्या कथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश केंद्रीय अध्यक्ष माने संतोष डिसोजा आणि या कार्याचे उद्घाटन करण्यात आमच्या मध्ये आज अभ्यासात आमच्या समुदायाचे एक बरोबर मुखेली कर्नाटक सरकार विधान परिषद संघ मानेस्त आईवण डिसोजा कथोलिक सभा केंद्रीय कार्यदर्शी श्रीमती विल्मा मोंतेरो कथोलिक सभा केंद्रीय खजानदार मानेस्त फ्रांसिस मोंतेरो तसेच समुदाय अभिवृद्धी केंद्रीय संचालक मानेस्त गॉडविन पिंटो आणि दयाकरनो मुख्य ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮುಂದೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಶೋಧರ್ಜಿ ಇವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಸೀರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. यांच्या सोल सैन्यात आता स्वागत करता आमचो केंद्रीय अध्यक्ष मानेस या वर्षाचे तिसरे कार्यक्रम कोण सांगू वस्तू पहिले आम्ही परिसर वनमहोत्सव परिसर दीस आचरण केलो. ताच्या उपरांत डायरेक्टरी आज उद्घाटन झाले आणि तिसरे आमचे समुदायाक सरकाराच्या मेळच्या सवलत्या विशयी माहिती आणि हाका पुरा हर एक आमच्या कामाक सहकार दितात. आमकां आसचे ते एकलेच जाता आणि ते जावन आसात आमचे मोगाचे श्रीमान आईवण सर. तांकां हांव आमच्या कॅथोलिक सभा तर्फेन सर्वांच्या तर्फेन तांच्या मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच हांगासर आसा आमची जनरल कार्यदर्शी श्रीमती विल्मा मोंतेरो आणि खजानदार फ्रांसिस मोंतेरो. तांकांय आम्हा सर्वांचो मोगाचो स्वागत. आज आमकां मायेक दिवंक हांगासर आयल्यात त्याग मणेस्त. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಶೋಧರ ಜೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಸೀರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಕತ್ತೋಲಿಕ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಸ್ವಾಗತದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. जय कतोलिक सभा. सर्वांग स्वागत केलं केंद्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष डिसूजा तुका या कार्याक मोगाचं स्वागत. आता प्रस्तावाची दोन उतरांवर मुखार येता समुदाय अभिवृद्धी केंद्रीय संचालक माननीय वॉर्ड पिंटो. आमच्या समुदायाच्या विविध सवलतींची माहिती घेऊन आमच्या वराड्यात घटकांत गरजेवंतांक हाची माहिती अशा प्रकारे करून मांडलेल्या या कार्याक तुमकां सर्वांक हांव मोगाचें स्वागत करता. आमच्या समुदायांत गरजेवंत लोक जायतो आसा हें आमकां सगळ्यां कळीत आसा. दुडवाची सायन आसता, शिकापला वयले सवाल आसा. पिढेक गरजूक वा वखदाक पयशे नासता, जीव सोडिल्ले घरां आसा. आर्थीक परिस्थिती सारकी नासता, उद्यमाक लक्ष सोडिल्ले सवाल आसा. अशा विविध कारणांक लागून सर्वून गेल्ल्यांक आमी सोदले तर तसो तो संघो वॉर्ड मापान आमकां मेळटा. असल्यांक सरकाराचो एक प्रोत्साहन जायतो मेळटा, पूण आमी ताचे सत्व करूंक दिनात, ताच्या फाटल्यान बसूंक दिनात. कोणेय आडिल्ल्या फॉर्माक कश्टांनी दस्तखत दिवन ताणें तें फॉरवर्ड करून सरकारी दफ्तराक फारीक केल्या उपरांत ऑनलायनाचेर आमच्या अकाउंटाक क्रेडीट जाल्ले पयशे करसूची परिगत आमची. असल्या संदिग्ध परिस्थितीत आम्ही आशा बसतात या सरकारी सौलभ्यांची संपूर्ण माहिती आपणावून आमच्या निर्गजेक, आमच्या घटकांत आणि आमच्या समुदायातल्या लोकांक पावोवची गरज आयची जावन आसा. तर समुदाय अभिवृद्धी संचालक म्हळ्यार कोण हें आमी समजल्यार आमकां वावर करून कितें दिसता. हांवें फुडोवच्या आमच्या केंद्रीय समितीचे दबाजीचे सांगलें या वर्सा आमकां समुदाय अभिवृद्धी संचालकांक वर्सभर काम आसा म्हणून सांगप. समुदाय अभिवृद्धी संचालक म्हळ्यार कोण म्हळ्यार संक्षिप्ततान सांगता. हो जावन आसा कोणीय तो आमचे मदलोच आमच्याच समुदायांतलो आमच्या समुदाया पासून चिंतचो आनी आमच्या समुदाया खातीर वावर करचो. आनी हो जर उद्देश आमी मतींत घेतलो जाल्यार समुदाय अभिवृद्धी संचालक म्हाका कांय काम ना, कांय एप्लिकेशनां फॉरवर्ड करची हें म्हणलें आमी मतींतले भायर काडून जाता आनी समुदायाक वावर दिवंक जाता. आमच्या कतोलिक सभेत चिंतता अभिवृद्धी संचालकाक कितेंच काम ना. स्कॉलरशिपाची फॉरवर्डची वाडची आनी ताची माहिती घेवची आनी तें फॉरवर्ड करचें. म्हणून हांव अशें चिंतिना. समुदाय अभिवृद्धी संचालकान सगळें वर्स काम करून आसा. देखून ताका सरकारी सवलतीची संपूर्ण माहिती आसूंक जाय. सरकारान कितें म्हणटा आमच्या समुदायाक सहकार्य मेळटा ती माहिती आसूंक जाय. भुरग्यांच्या शिकपाक बँकांत लोन मेळटा, ताका सबसिडी मेळटा हाची माहिती आसूंक जाय. उद्यमा खातीर सबसिडी मेळटा आनी ती कशी आपणावची, त्या बँकाक फाटल्यान कशें येचें तें आमकां माहीत आसूंक जाय. तोटगारिके इलाक्यांत जायत्यो सवलत्यो विविध कारणां खातीर मेळटात. तोटा खातीर मात्र न्हय. आमी एनिमल हजबंड्री करूंक जाता, गोरवां पोसप जाता आनी हाका हांगासर सरकारी उद्यान मेळचो अवकाश उरलो म्हणूनचो. देखून ह्या विशयांत आमच्या एक गमान घेजे. आनी दुसरो विशय आमी सभा वर्सां जावन सुमार 50 वर्सां विशयता आमी उलयता. आमचे युवजन सरकारी उद्यान विशीं आकर्शीत जायनात. देखून ताका माहिती दिजे, तरबेत दिजे, हें करचें तें करचें. खाली माहिती तरबेती दिल्यार आमकां फावो ना म्हाका जाणो. आज आमकां केंद्रीय सरकारान आमकां रिजर्वेशन ना. आमी जनरल कॅटेगरींत फायट करीचे. ह्या विशयांत आमच्या माजेस्टर एम्बेसीन जिल्ह्यात गमन घेतले. मुस्लीम धर्माची परिगत करून हांव सांगता. पुरुष डिक्लेअर जाल्ल्या रिजल्टांत 2026 सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षेंत 9,7 जाणांनी मुस्लीम अभ्यर्थींनी प्रमुख परीक्षा घेतली फायनल्स. आनी तांतले 26 जाण परीक्षा पास जाल्या आनी तांतूय 100 भितरल्या रँकांत 2 पास जाल्या. आनी ह्या वर्षी गुगलाक सर्च करतना आमच्या मनशाचो संतोष ना. ही आमची परिगत. हाका कारण सांगता आमची मुस्लीम समुदायाक
OBC कॅटेगरी आसा आणि आमकां जनरल कॅटेगरी आसा देखून हांवें जेन्ना उड्डापाचो करूंक तिके फाटल्यान पयलींचे कश्ट आसा अशें मानेस्त MLC लागीं आमच्या समुदायातर्फे म्हजी गलती विनंती केंद्र सरकाराच्या वतीने आमच्या समुदायांत रिजर्वेशन मेळोवंक जायतो वावर आमच्या समुदायांतल्या हेर संघटना सांगता म्हणजे आमच्या भारतीय बिस्पा मंडळी सांगता ऑल इंडिया कॅथलिक युनियन सांगता केरळ आणि तामिळनाडूंतल्या राजकीय मुखेली कित्याक त्या गांवांत आमच्या समुदायाचे चड सिव्हिल सर्वंट आसात इत्यादी सांगता मेळोवन इलेक्शन चिंतन मंथन चलयल्यार आमच्या समुदायाक बरो फायदो जायत म्हणले विनंती हांव मानेस्त MLC मुखार करूंक अपेक्षिता ह्या विशयाचेर तुमी गमान दिवची देव बरे करो मानेस्त डायरेक्ट तुम्ही इकडे पुकारायचे आणि कैथलिक सभेचो अध्यक्ष विल्मा कार्यदर्शी गॉर्डन पिंटो संचालक आमचो फ्रांसिस पयलो अध्यक्ष दुसरो अध्यक्ष म्हणून 2 दिन लॉरेन्स डिसोजा रियो मागीर फ्रांसिस मोंटेरो ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆ ಎರಡು ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಥಲಿಕ್ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಕಥಲಿಕ್ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಿತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸಮಿತಿಯ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ 25-26 ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ 24-25 ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿದೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ 2014ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೈಸ್ತರಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಗಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ
ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 20% ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಅವರು ಸುಮಾರು 14% ಇತ್ತು ಅದರ ಬರ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಜೈನರು, ಬುದ್ಧರು, ಪಾರ್ಸಿಗಳು, ಸಿಖ್ಖು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಗೂಡಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಕ್ಷಾ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃಷಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಂದು ಸಲ 2 ಸಲ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ, 2ನೇ ದಿವಸ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, 3ನೇ ದಿವಸ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಲ 2 ಸಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು. 3ನೇ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದುಡ್ಡು ಅದು ಖರ್ಚುನೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ನಿಗಮ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ನಾವೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ನಿಗಮ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಹೋರಾಟ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 8 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ಕನಸು ನೆನಸಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ಆಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ನಿಗಮ ಆದ ಕೂಡಲೇ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಚರ್ಚುಗಳ ರಿಪೇರಿ, ಚರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಮಶಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇದು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ 10,000ವರೆಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಇರುವುದು, 5-6. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಚಾ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೈಸೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು 14ರಿಂದ 20ರವರೆಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ 2024ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮುಖ ನೋಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಸೇರಿ, ಅದು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, CSI ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಳಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಶಾನಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವರ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚುಗಳಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ 2018-19ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ 30-35 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಪಡೆದು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಬೇಡಿ, ನೀವು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈಗ 90-95 ಇದ್ದದ್ದು 500-600 ಮಂದಿವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳು 500-600ವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಕಲಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 10 ಲಕ್ಷ 15 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಇದು ಬಹಳ ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಇಷ್ಟೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು 500 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹರಡುವಂತ ಮಾಡಿ 500 ಅದನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ PhD ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. 500 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ 500 ಸಂಖ್ಯೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥವರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಯ್ಸೆಡ್ ನಥಿಂಗ್. 500 ಒಳಗೆ ಏನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 500 ಒಳಗಿದ್ದಂತಹ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಫೀಸು ಅದು 90 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ಕೋರ್ಸ್ 200 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೇಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ 30-40 lakhs. ನೀವು ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಮ್ದು 530 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ 500 ಒಳಗೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 500 ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು 1 to ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಗಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅರಿವು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ KE ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ KEA ಇಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವೇ ಕಟ್ತೇವೆ, ನೀವು ಕಟ್ಟುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು KEA ಇಂದ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ MBBS ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ KE ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಸೀಟನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರೋ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ನಾವೇ ಕಟ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ KE ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು, ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2% ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೆದರು मागे बहुत उगाते हैं मागे शिकले प्रति तुझे काम में लगता बहुत ऊंचे ना कमला रंग होता है. सो ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗಾಡ್ವಿನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಅವನು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಕೇಳೋದು, ನನಗೆ ಹೇಳೋದು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? 2B ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಇದ್ದಾವೆ? 45 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಗಾಯತು, ಗೌಡ ಲಿಂಗಾಯತು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಲಿಂಗಾಯತು ಎಲ್ಲ 45 ಕಮಿಟಿ ಬಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಲಿಂಗಾಯತ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಲಿಂಗಾಯತು, ಕುರುಬ ಲಿಂಗಾಯತು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಗ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಲಿಂಗಾಯತು ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಸಮಾಜ? ಅದು ಪವರ್ಫುಲ್. ಅವರಿಗೆ ಕೆಳಗೂ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೆಪ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, MLA ಇರ್ತಾರೆ, MLC ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಯಾರು? ಓನ್ಲಿ ಟು. ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ತೇದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಬುರ್ಗಿ ಬರೋ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕಾಂತಿರೋದು ಕಾಂಪಿಟ್ ಬರೋದು ಸಾರಿ. 3B 2B Muslim biggest community they are getting 4%. तेलुगु नक्की 4% बीजेपी 100 जण असತಾರೆ, 4 जण जड्जी जज by default, whether you are good bad whatever it is. 4 जण सब इंस्पेक्टर जज, 4 जण तहसीलदार जज, तहसीलदार गेसी जज. आमका कंपल्सरी ना तेलुगुनो आम्ही आता सजेशन घाल्या ते ना कन्नड आमचेच म्हणतो ते पोरावे असेंब्लीत असेंब्ली क्वेश्चन आहे असे क्वेश्चन आहे की बजेट मध्ये सिद्धरामय्य सांगले 4% 2% कॉन्ट्रॅक्ट 2 करोड रुपये कॉन्ट्रॅक्ट मागे 2 करोड रुपये परचेसिंग the any material for the state government. ताका 2% रिझर्वेशन अल्पसंख्याक म्हळ्यार ताका 2 कोटी रुपये टेंडर गॅलरी तरी कॉन्ट्रॅक्ट ताका दी ठाणे EMD मध्ये ते मध्ये क्वालिफिकेशन ना ताका जाय जाल्यार निकडे केले निकून मागीर परचेस करते ती 2% ताका रिझर्वेशन सरकार वस्तू काढता, कंप्यूटर काढता, स्टील काढता, सिमेंट काढता, कालेबर काढता तादूय 2%. वास्तवाला सांगले अल्पसंख्याक आहे काम म्हटलं सांगले ओनली फॉर 2. हांव एक लेजिस्लेटर, हांव एक शासक. म्हज्या हाऊसा कितें दिल्ली येता हांवें काल केली बिल हाडलें म्हणे आमी म्हळ्यार काँग्रेस हांव yes that is the point but what I did हांव कालेज उलयलो म्हणटाली सांगा तुमकां आयज पेपर वचून तुमकां वचून तुम्ही म्हाका सन्मान केला. हांव काल म्हळ्यार अल्पसंख्याक म्हळ्यार मुस्लीम घालून न्ही हाऊ सर आनी इन द प्रेझेन्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर I am here to protect the right of my community. Community is first of all. तुम्ही संघ अल्पसंख्याक म्हणे हाडटाना म्हाका काय ऑफर क्रिस्तांवांनी दुबळ्या क्रिस्तांवांनी घर बिझनेस करचे आहात मस्ली टीचर पुलिस क्रिस्तांवांनी कार्पेंटर क्रिस्तांवांनी मेस्त्री क्रिस्तांवांनी दुबळ्या क्रिस्तांवांनी कॉन्ट्रॅक्टर आसात क्रिस्तांवांनी बेस्ट कॉन्ट्रॅक्टर आसात क्रिस्तांवांनी हाय लेवल बिझनेसमॅन आसात. बट दॅट इज ऑल
कुठलं भेटलं तुम्ही सांग ते शास्त्र तुम्ही अल्पसंख्याक म्हणताना आमकां इन्क्लूड केलं म्हणजे समाजीक प्रयोजन जाता म्हणजे समाजाची 10 जण कॉन्ट्रॅक्ट काढून 2% कॉन्ट्रॅक्ट घेऊन ते समाजात वयल्या हुद्द्याक घेऊन साथ They also admit Circle House, entire 75 members of the House says yes, we should have included Christian also in the benefit of the law. तेरे ग्राम कारण का हम सो तालो आई कर दिया कर संगले ने हम का काम मिले थे हम कान नहीं गले कान हम का 3 गले उन संगले ने अब का it take time आम्ही बोलून शिकायचं आम्ही आमचे संगत येत असताना या संगती वेळी बोलून शिकायचं आणि म्हणजे कॅथलिक सभेत रिक्वेस्ट आहे मस्त पण सांगला संतोष सांगला तुमच्या मस्त माझे अध्यक्ष सांगला आमच्या कॅथलिक सभेचा उद्देश टू ब्रिंग गुड लीडर्स टू सपोर्ट गुड लीडर्स आणि समाजात बरे लीडर तयार करायचे जेणेकरून आमच्या समाजाक असले सगळे संगती ल्हानशी संगती पण ते त्यांच्या जीवनात वस्तू परिणाम करूंक शकतात आज आमचं रिझर्वेशन 4% 2% आले जाल्यार आमचे कितलेशे जण तहसीलदार जाताले कितलेशे जण एसी जाताले कितलेशे जण सब इन्स्पेक्टर जाताले इन्स्पेक्टर जाताले कितलेशे जण पीडीओ जाताले कितलेशे जण विलेज अकाउंटंट जाताले हे नाटकल्याक आमकां 7 जावं म्हणले आम्ही मोठी दवरचे आणि हे करचे प्रयत्न मुखल्या दिसाय मागीर तुवें सांगले नॅशनल लेवलार मुस्लिम्स आर ओबीसी आमी ओबीसी डिपेंड्स अपॉन द इनकम up to 8 lakh income भितर we are also under the OBC EWS economically backward मुस्तु कानून असत आमच्या बुतूत आम्ही काय करचे तुझे केले म्हणजे जनरल ताका ठीक आहे इट्स नॉट करेक्ट के गेल्याकडे मुस्तु म्हाका सांगले आसा निंबवर एवढी बंधू इल्ली जनरल ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆದು 3BA ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ मागीर एक सांगत आहे होते कासरगोड तुमगे काम जागे कासरगोड हां थंय कोण कन्नड मीडियम शिकला तांकां नर्सिंग इंजिनियरिंग सीटिंग नॉट एलो हे काम तांणी केलें because they are out of the state I said you are running the school there गडीनाल कन्नड ते स्कूल केला आहे ते इस्कला असत कन्नड ते शिकले तू मदर टंग कन्नड म्हणून बरेले कोण तुळु मदर कोंकणी म्हणून बरेले ताका दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट दिस फॉर नर्सिंग I have taken that issue in the house ಅವನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಣಿಗೆ ಕಾರಣನು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲಂಗ ಎಡ್ಮಿಷನ್ ದೀಜಿಯೇ ಒಂದು ಫೈಟ್ he got it आता के అంటే पुराणामध्ये ಕೊಂಕಣಿ ಬರಲ್ಲ ಎಡ್ಮಿಷನ್ तुमका ಗೊತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ तुझे एग्जामिनेशन तुझ्या ईस्टर दिस एग्जामिनेशन करू दोन गुड फ्राइडे दिस एग्जाम किती एग्जाम नीट की सी एग्जाम दो आणि कुठे बघतो सी एग्जाम दो I taken it to magazine lesson हौसन कारणं इतका अधिकारी कितले साधारण गुन्हेगारी तिथले पुरवले क्रिस्तव समुदाय इडी वर्ल्ड गुड फ्राइडे आचरण करताना तुका एग्जाम घेऊन नसले अधिकारी यू आर नेग्लेक्टिंग येतूच कडे सर झाले वय सर झाले सर जायचे म्हणून within 24 hours entire state of there is no examination is posted and ಸಕ್ಕದರ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಯಾರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ
ಹೊರನಾಡು ಆಯ್ತು ಯಾರು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ they should respect the Christian community. आम्ही दोघं ಒಪ್ಪೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ आम्ही दोघं ಒಪ್ಪೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ आम्ही दीपावली इसकलंद क्लास के ಒಪ್ಪೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ so you have म्हणता ताका पुराय आम्ही बोलवू सिकटे अवकाश मिळाला त्याला समुदायाच्या परावलेचे म्हणून आम्ही मजीद पार्ट करते नाही बट आय हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स कसे करू साथ ते देखून आज संतोष मुळे आमच्या समुदायाच्या ರೈತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು इतर ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹೌದಲ್ಲ ते देखून आम्ही सांगचे आमच्या क्रिस्तावांक निगमा करीचे म्हणून सांगचे प्रयत्न केला सक्सेस झाला 250 कोटी इतरवस्तू 80 कोटी रुपये सिद्धरामय्याने रिलीज केले आणि ते 80 कोटीचे डिस्बर्समेंट कोणाचे कालवेळे तीर्मान क्राइस्त अभिवृद्धी मंडळ ज्यापट म्हणून ताका एक्स प्रोफेसर ही इज द वाइस चान्सलर एक्सतो ताका अध्यक्ष केला आणि ताका मेंबर केले आता 8 जण 100 जण सगळ्या कर्नाटकात आणि आम्ही इथून एकेकांना सल्ला सूचना देऊन असा आमच्या समुदायाक जायगल्ली योजना गली जायचे म्हणून येदोळासली योजना ते सांगतात मुख्य वर्ष जाऊन आमच्या समुदायाकडली योजना आम्हीच तीर्मान करू गली गली योजना जायचे म्हणून तुमच्या इथून सल्ला सूचना मुख्य दिसांनी काढून आता कसे काका फॉरेनच्या गटात काही होली काका त्यांच्या गटात मुस्लिमांच्या हातच्या गटात तसे आमला एक कुठे होली लढण्याकडे सरकार ते योजने करीचे म्हणले आलोचना पुढेची मुलं असलो ते 7 जाऊन आता निगमनले ते करू सुलभ जाता ते करू की एक आमचे आलोचना समोर तुमका बगरोत्सव संभ्रमाच्या उद्यासाक नवे बांधा उभारको आधार जावन एक म्हज्या विशयाची काणीक म्हणले एक बॉक्स हांगासर आमी दवरला हांव उलयता बिल्डिंग कमिटीचो संचालक मानेस वॉल्टर डिसोजा तशेंच सहसंचालक मानेस गणेश डिसिल्वा तशेंच आमचो उद्घाटक मानेस रेमांडी संस्कार आनी संतोष मुखार्जी ताच्या पयलीं 2 उतरां आमच्या रोळपेटी करता सरता दवरला गणेश डिसिल्वान ताच्या बॉक्सांतले 8000 घालून एक स्टीलाचो गट मोठो बॉक्स हांगासर केला इतले केल्यार फावना बॉक्स भरती जायचे ही आमची आशा देखून 50व्या बंदराळ्या उत्सवाक आमी येता आसतना आमचेच स्वंत बिल्डिंग जायचे पडले आमी फाटल्या 7 वर्सां जावन ह्या विशयाक स्वप्न आसा आतां ते आमी ह्या वर्सा करीचे म्हणलो आमचो उत्कट आशा गटमोटो येदोळ साहेबान सरान सांगल्या बरी गटमोटो सोबीत दिंडो मानाय आमचो कॅथोलिक सभेचो अध्यक्ष जावन ह्या वर्सा विंचून आयला ये योजन ह्या वर्साच आमी बुन्यादीमातून गलीचे फुडल्या इराद्यान आमी सगळे मुखार सरल्या ह्या वखदार हांव विनंती करता हाजे उद्घाटन आमच्या मानेस्त आईवड डिसोज सरान आमी विनंती केल्या आमचे मुख्य योजन कोरोडाचे आसतले की आमी सरकारी जाग्यार जावन करूं वा आईवड सरान आमच्या सांगल्या प्रकार आमी येदोळ जागो पळयला आमी त्या विशयाचे वस्तू काम केला जागो खंय कितें म्हणून तुमी सांगनाकात म्हणा कित्याक म्हळ्यार भांगाराचो असलो जागो आज आमच्या हांगासर रिचर्ड कंट्रोल आसा सगळ्याच आमचो एंड्रू जोडून आसा आनी एक जागो दाखयलो आसा आमी थंय सगळ्यांनी तो जागो पळयला भांगार तांचो उत्पादन करच्याचो असलो सुंदर जागो आमी पळयला सगळ्याच हेची जो जागो आमकां मेळचे प्रयत्न आमी करन आसा ताका कोर्टाचे येवजणे हे सक्सेस जायते जाल्यार कितें आईवान सर सुरू की देऊन दे
ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಶಿರೋನಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ ಶುರುವಾಗಿ ಅವು ಖಜಾಂದಾರ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಚಾಲಕ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ ಸರ್ आणि टेनिस दिसलो तर ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕಾಲ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, 2ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರುಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಪುನಃ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ಪುನಃ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು 1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯಾವುದು ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ಇನ್ನು 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರವಸೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು SSLC ನಂತರ PUC ಯಾರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಬರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, MA ಇರ್ಬೋದು, BCom, BBA, BCA, ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು SSLC ನಂತರ ಯಾರು PUC ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ, ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರೀ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ SSLC ಅಂಕಪಟ್ಟಿ, PUC ಆದ್ರೆ SSLC ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ SSLC, PUC ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 2 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. SS ಪಾಸ್ ಅಂತ SS ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ SSP ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಗೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೇರವಾಗಿ DBT ಮುಖಾಂತರ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಗೆ NPCI ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NPCI ಅಲ್ಲಿ
ತುಂಬಾ ಜನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ SSLC ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, SSP ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸ್ ಅಂತ ಬರುವಲ್ಲಿ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿಎಸ್. ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ एक सूचना था KA19 MM60. ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ತು, MCM ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ಈ MCM ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಮೊದಲು NSK ಇರುವಾಗ MCM ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಫ್ರೀ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. SS ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರೀ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರಬಹುದು, MBA ಇರಬಹುದು, MCA ಇರಬಹುದು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮಿತಿ ಇದೆ. 2.5 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿರುವಂತವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ SSB ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ SSLC ಇರ್ಬೋದು, PUC ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಏಡೆಡ್ ಮತ್ತೆ 3 ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಏನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ KEಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ KE ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು KE ಮುಖಾಂತರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಫ್ರೀ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. MBA ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ MBBS, BDS, BMS ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಫ್ರೀ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೀಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, 12,30,30,000 ರೂಪಾಯಿ KE ಇದೆ. ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ 5 ಲಕ್ಷ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ನ 50% ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮೊನ್ನೆ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನು SSB ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ KEA ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು GNM ನರ್ಸಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ GNM ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಯಾರಾದ್ರೂ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, GNM ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು B.Ed ಮಾಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ಇದೆ. ಅದು ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಕಾಲ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ B.Ed ಆರಂಭ ಆಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ B.Ed ಮಾಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಈಗ ಮೊದಲು 10 ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷದ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ
ಇನ್ನು 8,15,00,000 ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇದೆ ಅಂತವರಿಗೆ 50%, ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 7.5 ಲಕ್ಷ, 2 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 15 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ವೀಸಾ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆಫರ್ ಲೆಟರ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ID ರಿಟರ್ನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಸಂತತಿ ನಕ್ಷೆ, ಈ ತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ PSI ಅಥವಾ KS ಇರ್ಬೋದು, UPS ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಂಚಿಕೋಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ PSI ಇರ್ಬೋದು, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ CET ಮತ್ತು NEET ಜೊತೆ PCMB ಮತ್ತು PCMC ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ CET, NEET ಕೋಚಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು 6ನೇ ಇಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿತಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೂರದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ 2 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಈಗ PUC ನಂತರ SLC ನಂತರ PUC ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ PG ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು. ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೊದಲು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ SHP ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. SHP ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಮಂಜೂರಾಗ್ತದೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಪರೇಟ್ ಅರ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. SHP ಪೋರ್ಟಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗದೆ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಇರ್ತೇವೆ. ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 9591 064 086
064 331 331 9591 064 331 ನಸೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಹಮದ್ ಚಂದ್ರರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಗೋಲ್ಡಿನ್ ಅವರಿಂದ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಎಂಜಿಸಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವರು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100% ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ 8:10 ಇತ್ತು. ಸೊ 10% ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ತುಂಬ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐವನ್ ಸಾಹೇಬರು MLC ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಸಮಿತಿ ಜಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಿಗಮ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅರಿವು ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ, ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ, ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷದ ಹಾಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 20 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸೈಟ್, ಮನೆ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಡಮಾನ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಾಭ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 10% ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MBBS ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕತಾರಲ್ಲಿ MBBS ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ MBBS ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 years ಹೋದ್ರೆ ನಾವು 5 lakhs 4 years ಕೊಟ್ಟು 20 lakhs ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸಾಲ ಕೇಳೋದು ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ಸು ಅವ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 6 months ವರೆಗೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 60 ಕಂತಲ್ಲಿ, 60 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವರು ಸಾಲ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ. 10 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬಡ್ಡಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ IOS ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷದಾಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷದಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನ ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ MD, MS ಅಥವಾ MBA ಪದವಿ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ 60% ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು 500 ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಇತ್ತು ಅದು ಕಂಡೀಷನ್, ಮತ್ತೆ ತಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 500 ಒಳಗಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿವು ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿದೆ. ಅರಿವು ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ KEA ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದಂತ
ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 50,000ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. MBBSಗೆ ಮೊದಲು 3 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಈಗ 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಹಾಗೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ME, MTech, BE, BTech, B.Pharma, M.Pharma, LLB, MBA ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು 50,000ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ 2% ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಾರು ಕನಿಷ್ಠ 1 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇರಬೇಕು, ವ್ಯವಸಾಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕು, ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ 3 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್, ಮತ್ತೆ ಪಂಪು, ಮೋಟ್ರು, ಪೈಪು, ಕೇಬಲ್, ನಂತರ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಇಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. 3 ಲಕ್ಷ ಉಚಿತ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾರಥಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ 19 ವರ್ಷದಿಂದ 55 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ವೆಹಿಕಲ್ 50%, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 lakhs ವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ 6 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ 8 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷವನ್ನ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದ 5 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಟ್ಟಿ ಎತ್ತುವುದು, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 50,000 ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ವರ್ಕ್, ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 33% ಸಹಾಯಧನದೊಂದಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 33% ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 99,000 ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಬರುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ, ಗರಿಷ್ಠ 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೆಷ್ಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 9632210982 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. केंद्राच्या देशमान्य संतोष देशमुखचा दुसरे मीटिंग हो यशस्वी सोडवलेला काही लेबर बरोबरचा खासदार धर्माचे क्रांती आणि निकटवर देशमान्य सॉलिड डिस्कसचा दोघांनी लेबर बरोबरचा केंद्राचे हुद्देदार सन्मानचे देश कार्यदर्शी आणि ट्रस्टी फॉर संदेश कार्यकारी समितीच्या संदेश
एका सूत्रात नियोजन करू म्हणतात ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾರ್ಡ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್, ತಾಲೂಕು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಂ ಯೋಗಿ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಯಶೋಧರ್ ಜೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ KMDC ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आमची दुसरी जमत आणि आजी व्हडा संख्येन तुम्ही सर हांगासर हजर आसात. हांव पयलें आमची जराल कार्यदर्शी खजनदार तशेंच आमचो निकट पूर्वाध्यक्ष तांकां हांव स्वागत म्हणटा. तशेंच हांगासर आसात आमचे हुद्देदार, तशेंच माजी अध्यक्ष, तशेंच वार्डाचे अध्यक्ष, तशेंच आमच्या कार्यकारी समितीचे सांदे आनी कॉप सांदे, तांकां तुमकां सर्वांक हांव मोगाचो स्वागत करता. कार्यदर्शी नांव उडोवपाक सांगता आसतना कॉप तिकेल्या सांग्यानी मुखार येवचें आनी आमची एक ल्हानशी काणी तुमी William D'Souza Kimigode, Melvin C. D'Souza Permando.
या आमचे प्रायोजक असलेले शिवा वराड सभा प्रदेश विठला वराड मंत्रालयासाठी आपण अध्यक्ष यावर्षी दैत्य प्रयत्न फाटल्या वर्सांनी जाला पूण ते पोंदाक पावूंक ना कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश मुख्य 3 वर्सांनी बांगरोत्सव संभ्रम आचरण करता या बांगरोत्सव संभ्रमाच्या उगडासाक एक नवे बांधप उबारले म्हणल्या चिंतपान कॅथोलिक सभा बांधपा समिती रचना जाल्या या बांधपा समितीन संचालक जावन वॉल्टर डिसोजा सहसंचालक जावन क्यूस रॉड्रिगस श्री रिचर्ड कार्डोजा आणि डेनिस डिसिल्वा केंद्रीय समितीचे केंद्रीय अध्यक्ष संतोष डिसोजा आणि सर्व उपदेदार कॅथोलिक सभेचे माजी अध्यक्ष जातात या समितीने गेल्या वर्षी संघाला म्हणून दैत्य समालोचन केला समितीच्या संचालक आणि सहसंचालकांनी दैत्याचे अभिप्राय घेतल्या कॅथोलिक सभेचे एक स्वतंत्र बांधव दैत्य म्हणजे अशा सर्वांनी विचारल्या यावर्षी गेल्या काम आरंभ झाला मंगळूर सिटी भितर एक जागा वचपाचे प्रयत्न आरंभ जाला आणि या जाग्या मुखार एक बांधप उबारून कॅथोलिक सभेक इनकम जावचे बरी एक व्हडले एक योजना म्हणून आणि मार्गदर्शन दिवचे दीपावली आचरण क्रिसमस समारंभ मोठा इफ्तार मोठा या वर्षात क्रिसमस संदर्भात सहल घटकांनी एक वा कितले इतर धर्माच्या कुटुंबा 10 किलो तांदूळ दिवचे पडले सहल घटकांनी म्हणून म्हाका मानेस्त डेनिस डिसोजा मंजूर तांकां नेमा करून अवकाश करून दिल्या केंद्र समिती तशें तुका सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या वोकाक तुमचो सहकार आशिना आमी इकडसून पर्यंत फाटल्या 12 वर्सां हो केएमसी कार्डां तशेंच फादर मोलासाची कार्डां करतल्या फाटल्या वर्सांनी तशी पयलींच्या वर्सां तो एक बरी प्रतिक्रिया आमकां मेळूंक ना तर कोंकणी कार्ड आतां ताणें केएमसीने बंद केलां तशें ताच्या परस सिग्नल केलें इन्शुरन्स करपाक देखून आमी गोंयच्या 15 तारखेला जमत करता आसतना एक अभिप्राय भलायकी कार्डाच्या बदलाक आमी हेल्थ इन्शुरन्सा विशयांत कित्याक चिंता पाठोवची म्हणल्या अशी अभिप्राय व्यक्त माजी अध्यक्षांनी दयाकर मुखार येवचे दयाकर या माजी अध्यक्ष नाईसजेल सर मागीर कोण आसात माजी अध्यक्ष दयाकर मुखार या आणि तशेंच आमचे मुद्देदार
गर्दी जाल्यो विविध वाड्यार रावन गजबार कसले सगळी कथोलिकांच्या मुखेलपणान कार्यक्रम जातात म्हणून उल्लेख केले सांगत आसा विविध संचालकांनी तांचे वरती जेवण आसात जायतो वावर जाता म्हणून आमच्या देश लायक आनी कसो वावर बी जाय रिकेसो हाच्या पयलीं हांव मिलाद आनी एक कार्यक्रम जावन आसा आनी ते आयसीयूएम सचेतकाचे एनिमेटर्सांक एक मायक शिबीर थंयसर जावन आसा थंय वचून आयलो थंय सायड आयसीयूएमाचे कितलेशे सरप्रायज पयलीं आयसीयूएमाक आसले आतां आयसीयूएमाक सचेतक जावन वावर करचे तांकां कार्यक्रम दवरला आनी हांगासर तुमी ते जाण हांगासर आसात आमच्या जीएससीत विविध गजाली विविध वाड्यांनी लायक आनी मुखेलपण इंग्लिशान ट्रेमेंडस वस्तू आनी त्या मुखार असो वावरय जायतो तातूंत हांगासर आयसीयूएमांनी कॅथोलिक्स उल्लेख केली हाचे शिवाय दुसरे संघटना आसात दुसरे आमचे संस्थे आसात आनी विशेष करून आमचे दुर्गजांनी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय मंडळ आसा हांव म्हाका उदास कडेन वचता आनी आतां पेरेरान एक ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो संमेलन बरा सगळ्या देश विविध दुर्गजांनी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय मुखार जाल्ल्या वावराची एक व्हडली पट्टीच केली तुमी खंयचे जावन थोडे जण कोणी आजार आसता आनी ती मस्त कार्यक्रम आनी ह्या मुखार आनी ताका लागून आयचो संदेश हांव दिवंक कशी वता आनी आयच्याच आयतार असो संदेश बऱ्या समाजकाराची वोपार आमच्या दिसार आमी आयकली आसली गुड समारिटन एक फ्रेज इंग्लिशान चलोन आयला बायबल कळी वचून ना आसली बऱ्या समाजकाराची वोपार कळी वचून ना आसली कोणेंय एक बरें काम केलें कोणेंय एक दर्जेवंत कुमोव केली ताका गुड समारिटन म्हणून छापयता जावं क्रिस्तांव विरोधी आसलो जावं बायबला विरोध आसलोय असं एक बरें काम केलें वळा म्हणटा ही इज ए गुड समारिटन बायबल असो शब्द बायबल असो फ्रेज थंयसर उल्लेख केल्लो आसा आमच्या ह्या विविध मेळा संघटना मुखार बरे समाजाक जावंक आमकां जायतो अवकाश वदलसून आयला आनी आमच्या लायक मुखेल्यांनी असो बरो फायदो उठयला बरो फायदो काडला आनी बरे मुखेली जावंक तांणी जायते अवकाश सोदून काडल्यात जायते अवकाश तांणी उपयोग केल्यात आनी ह्या मुखार जायते बरो वाव जावन आसा कॅथोलिक सभे मुखार वाव मोठो वाव जावन आसा आनी हे मुख्य योजना म्हणजे ते दिसान सगळे संत बांदाव हे कांय ल्हान प्रोजेक्ट व्हडले प्रोजेक्ट असले प्रोजेक्टां हाती घेता आसतना सगळ्यांचो भरपूर सहकार मेळोवपी आनी ह्या सगळ्या वावरा मुखार जे कितें कॅथोलिक सभेचो ध्येय आसा तो बरान मुखार वचून म्हणून हांव आशेतां तुमकां बरें वचून तरी सर वाराडो अध्यक्ष गटाचे अध्यक्ष आहेत कित्याक तुमी बेगीन सेटाचे कितें कार्यक्रम आसा तुमी कर दिल्यात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव विशेष रितीन देव बरें करूं म्हणटा आमचो ऑफिस स्टाफ आर&डी सिल्वा कित्याक ताणें कितें सविस्तर जावन उलयतलो आतां चड मोग सांगा पूण एक सूक्ष्म सगळ्यो जावपाक म्हाका दिसता कितें म्हळ्यार ह्या वर्सा सर्व समुदाय अभिवृद्धी संचालकाचें काम आसा देखून दयेन म्हाका कांय काम चिंती नाका सर्व समुदाय अभिवृद्धी संचालकाचें काम आसा आनी तें काम आमी वडावनान आनी भरपूर रितीन करूं संचालक संचालक आनी गुत्तेदारांची दोन मध्यो सल्ल्यो तातूंत हांव मनमाडेची ताकद तुमच्या मुखार आमी दवरूंक हांव दवरूंक वता तशेंच करतो तर घटकांनी ऑक्टोबर म्हयन्या भितर वाराड्यांत नोव्हेंबर म्हयन्या भितर आनी केंद्रचो वर्साचो पडतो डिसेंबराच्या 21 तारखेक 21 सोदतो आनी जालो आयच्या समर्थेक आनी त्या समर्थेक विशाल तारखेक आसतले समितीच्या सदस्यांना गुन्हेगारांना वेबसाईट आणि यूट्यूब सतत मिळवून आम्ही सहमत सल्ले होते आमची पहिली सहमत तारीख 19 तारखेर 9 वरार तशेंच दुसरी जमात 25 तारखेर 8:30 वरार कॅथोलिक सभेच्या सभासदांक सल्ली या समितीत आमचे केंद्रीय गुन्हेगार जसे उपाध्यक्ष पयलो उपाध्यक्ष या तरेन भाग घेतलो वेबसायटीर सभा कॅटेगरी गरजे तयार आसात मुख्य दिसांनी त्यो सारके करूंक आमी प्रयत्न करतले आनी तातूंत अर्थनिर्देशक बाबा सो बिबार आनी संविधान
हे मास्टर्स सबको होणे झाला उदाहरण आमचं संदेश पत्रक घेण्यात ते मास्टर्स होणे झाला आमका वर्गणी सुमार सात किलोमीटर आम्ही सर संध्याकाळी एक वर्गणी करीची म्हणल्या का ते वर्गणी असा पण मास्टर्स संघ होणे झाला तसेच वेबसाईट पळवून संघ होणे झाला हे आम्ही वाढवून प्रयत्न करू असा आणि लोकांक 2 व 3 मिनिटांचो रील्स वा व्हिडिओ असल्यार ते पळयतात ते सगळी वाचून तांकां फुरसत ना त्या देखून युट्यूबार आमी चड महत्व दिवंक निर्धार घेतलो युट्यूबा विशयी माहीत आसल्या संगी विचार सुरू मुखले मेळ घेवचे 2-3 वर्सां भितर हाचे मुखार आतांय जोड घेवचो एक प्रयत्न करूंक आमी निर्धार घेतलो घटक क्लियर व्हिडिओ आणि साऊंड्स बॅकग्राऊंड म्युझिक या दलोय साऊंड ते घालूंक वा उतर घालूंक अशें ते घालून आणि दान केल्यार ते आमच्या युट्यूबार पैस करचे आणि कोण बरे व्हिडिओ काढून दिता तांकां इनामां दिवचे म्हणून निर्धार केलो आणि इतर विषयांतल्या ऑगस्ट महिनो वा सप्टेंबर महिनो मंगळूरांत दोरच्या राष्ट्रमट्टावर विनंती आयल्या या मिटिंगात सुमार 120 to 150 संधी हजार जावचे आसा हाच्या संदर्भात पब्लिक इंटरव्यू प्रोग्राम आणि सन्मान असते कातोलीसाठी हे कार्यक्रमान सुरू संघर्ष जी म्हणून सांगून विनंती या कार्यक्रमात बाबती कोसोलीकर्स आम्ही कातोली सभेत जाऊन काढण्याचे ना मांडावड मुख्य कोण संघटनाची गरज आसा तशें जाल्यार आमकां परवानगी दिवची आणि सहकार दिवचे म्हणून सांगून थोडे बदलाव आम्ही ह्या वर्सा केल्या पहिल्याच्या वाटेर इनामांत बदलावन पयले इनामां फर्स्ट 10,503 आसली ह्या वर्सा फर्स्ट प्राइज 15,000 सेकंड प्राइज 10,000 थर्ड प्राइज नागरिक सभाचे आकर्षित करशाक वय गुदो आणि आदले पटी आम्ही सकल वार्डाच्या युवा सशक्तीकरण संचालक असतात जमत केली म्हणजे सगळ्या सहसंचालक विलियम गेटिंगोडी आसा युवा सशक्तीकरण युवजनांक सगळं आकर्षित करीत जाल्यार युवजनांचे समाजसेवी म्हणजे जाण जायचे म्हणजे चिंता पहिले त्या प्रकार 3 अंतांनी युवजनांतही आम्ही समजून घ्यायचे जाले एक मुख्य जावन युवजन आणि कुटाम युवजन आणि मुखेलपण युवजन आणि फुडार हे 3 विषय आम्ही घेवचे युवजन आणि कुटाम प्रस्तुत काळार समस्ये सैनिकाचे समस्ये प्रमुख जावन आमच्या समुदायात वस्तुजन काय पावलेली सैनिक मेळना विदो अशा आसा तांची एक ल्हानशी सर्वे जायचे आनी त्या रितीन तांकां सैरीक मॅच करचे तसलें वावर जायचे कडेन चिंता आसा ह्या दिशेन आमचो फॅमिली लायफ आमच्या समाजीक मुखेलपण घेवंक चड आनी चड रुपेस जायचे कडेन दिशेन आनी विविध शेतांनी आमचे युवजन जळकाचे कडेन दिशेन युवजन तांकां मुखार हाडचे दिशेन बंधुत्व म्हणजे एक कॉन्सेप्ट आसा त्या प्रमाणे बंधुत्व घटका म्हणजे आम्ही आणि क्रिस्तांव संघटना मेळून आमच्या परिसरात कितें वावर करूंक आसा तो वावर संघटना करचे ही एक घटका एक प्रगतीत कातोलीक सभेचे मुखेलपण बंधुत्व घटक आसाचे आनी आमी सामाजीक मुखेलपण आमचे युवजन दाखयचे आमचे युव जमतेचेर चर्चा जाल्ले विशय स्त्रियांक घटकाचे वारडेवार गरज आशिल्ल्यो तरबेत्यो मंडळ हाडच्यो फिरगतीच्या वारड्यात स्त्री सशक्तीकरण संचालक आणि इतर संघटना मिळून कार्यक्रम म्हणून हाडची स्त्रियांच्या दिसात राज्यांनी कितें कार्यक्रम दिवची स्त्रियांच्या दिसात तयार जावन स्त्रियांक खेळ म्हणून हाडचे मानून घेतलेले विषय स्त्रियांच्या ह्या वर्सा मार्चाची 8 तारीख आयतार येता जाल्यार त्याच दिसा स्त्रियांचो दीस आचरण करचो आणि ह्या बाबतीत तुमच्या सर्व घटकांनी वाराड्यांनी कणीत करचे आणि तो दीस आमच्या स्कॉलरशिप सभा 2013 दिला आणि तातूंत दिल्ले पार्टी अडचणींचा काम जावना पूण ताचो सकल 2013 कितल्या जाणांक दिला कितले दिला आणि कोणे पार्टी दिला आणि कितले दिवना या काळात आम्ही कातोलीक सभा मंगळूर प्रदेश तसेच मुळबिद्रे वार्ड आणि अलंकार घटक आणि अरण्य इलाका मुळबिद्रे यांच्यातर्फे आजच्या सहयोगाने 4 तारखेक परिसर दिवस आम्ही पूरा घटक
ते सांगता त्या दिवशी केला या विषयात आम्ही सर्व घटक 111 ते घटक असतात त्या घटकाच्या अध्यक्षांना खुद्द करून परिसर दिवस या मोडीबिद्रे अलंकार घटकात जावन आसा तशेंच तुमच्या घटकात परिसर दिवस करच्या विशयात थोडो करमंडूर 4 ओमंदूर 10 मरेश्वरम 1 मोगरनाडी 1 अंजलूर 3 विजय 2 पेरमुदे 10 राणीपुरा 2 गरदाडी 13 ಒಟ್ಟು 46